میرے نوجوانوں ریکارڈ کرنا اس کو, واٹس ایپ پہ ڈالوگے نا, فساد بک پہ ڈالوگے, فیس بک نہیں ہے فساد بک ہے, ٹویٹر پہ ڈالوگے, انسٹاگرام پہ, سب پہ ڈالنا یہ بات, اویسی کے سوالات. یاد رکھو بھارت کا سنویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر چلیں, آپ کو مذہبی آزادی دے دی گئی ہے, آپ اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں. بھارت کے سنویدھان میں آپ کی زندگی, ہر بھارت کے شہری کی زندگی ایک بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات میری یاد رکھو کہ جو ظلم کرتا ہے نا وہ ظالم ختم ہو جاتا ہے. فرعون تھا نا, فرعون معلوم کون تھا آپ کو؟ فرعون ایک بادشاہ تھا, ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس کی طرف بھیجا اور اس کے دربار میں, فرعون کے دربار میں غریب لڑکی تھی, بہت غریب تھی, جھوپڑی میں رہتی تھی. اس کا کام یہ تھا کہ فرعون کے بیٹی کے بالوں کو کنگھی کیا جائے. اور ایک دن جب وہ فرعون کے محل میں بادشاہ کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی. اس نے جھک کر اٹھایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, کہ رب موسیٰ اور ہارون, میرا رب وہ ہے جو اللہ ہے. اس نے کہا, تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تیرے باپ کا اور تیرا اور میرا وہ اللہ ہے, میں اس کو اپنا رب مانتی ہوں. اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ایک کنیز ہے کام کرنے والی جو میرے بالوں میں کنگا کرتی, وہ تجھ کو خدا نہیں مانتی. فرعون نے اس کو اپنے دربار میں بلایا. اس کے دو بچے تھے, ایک شیرخوار بچہ تھا اور ایک 10-11 سال کا بچہ تھا. دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں آیا کہ فرعون نے کہا کہ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے, وہ اللہ ہے. اس نے کہا دیکھ, میں ایک بڑا تانبے کا برتن لایا, اس میں تیل ڈالا اور اس کو خوب جلایا اور کہا کہ اگر نہیں مانے گی مجھے خدا تو تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دوں گا, تیرے 10 سال کے بیٹے کو. اس نے کہا کہ میں تب بھی تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی, میرا رب وہ ہے جو تجھے اور مجھے اور ساری کائنات کو بنایا, اللہ. اس ظالم فرعون نے اس بچے کو اس کی ماں کے ہاتھ سے چھین کر تیل میں ڈال دیا. وہ بچہ فوت ہو گیا. پھر پوچھا بول اب کیا بولے گی؟ تو اس نے جب دیکھا کہ بچے کی ہڈیاں سامنے آ گئے, اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, تو بادشاہ فرعون نے کہا اب تو ڈر گئی, اب مان لے مجھے خدا, تیرے آنکھ میں آنسو آ گئے. تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے آنکھ میں آنسو میرے بچے کی موت کی وجہ سے نہیں یا تیری خوف کی وجہ سے نہیں, میرے آنکھ میں آنسو صرف اس لیے آئے کہ اللہ مجھے ایک ہی جان دیا اپنے دین پر قربان کرنے کے لیے. فرعون تعجب کیا اور پھر کہا کہ تیرے شیرخوار بچے کو لے لوں گا. اس کے سینے سے چھین لیا گیا. تو جب بچے کو, جو 6-7 مہینے کا بچہ تھا, جب اس کو تیل میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے اس بچے کو طاقت دی بولنے کی. اس نے کہا ماں تو کہہ دے کہ تیرا میرا سب کا رب اللہ ہے, تو اس تیل کی طرف مت دیکھ, کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے. اس بچے کو ڈال دیا گیا. تو یاد رکھو اللہ رب کائنات ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ غفار ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. اور اللہ کے دربار میں کبھی بھی ظالموں سے اللہ انصاف کرتا ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھو وہ صحابی رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے, جب رومیوں سے جنگ ہوئی, حضرت عبداللہ حذیفہ شامی تھے جن کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لے. انہوں نے کہا میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اس نے جیل میں ڈال دیا. ایک بد کردار قسم کی ایک
महिला को उसके पीछे लगा दिया, वो जेल में भागते थे, उससे कहते थे कि मुझे हाथ मत लगा, तू गैर महरम है। फिर बादशाह ने बुलाया उनको और कहा कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूं, तुम मेरी अंगूठी को चूम लो। उस अंगूठी पर कुछ और निशान था। उन्होंने कहा यह भी नहीं कर सकता, ये होठ जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सलातो सलाम पढ़ते हैं, इन होठों को मैं वहां नहीं चूम सकता। बादशाह ने कहा मेरे माथे को चूम ले, मैं 100 सहाबियों को आजाद कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। फिर कहा कि 300 रिहा करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम पूरों को रिहा करो, तेरे माथे को चूमूंगा। उन्होंने माथे को चूमा और जब वापस गए तो खलीफा हजरत उमर थे। हजरत उमर ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्लाह हुदैफा की पेशानी को चूमा। और ये वो जो फिरौन की दरबार का वाकया है, जब शब मिराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज पर जा रहे थे, तो एक पहाड़ी में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू आई। तो जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो कहा ये वो लड़की है जिसने फिरौन के दरबार में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और कहा कि तू मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखो। इन जलसों को मुनक़्क़िद करने का या आपके दरमियान में आने का अहम पैगाम यह है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस है, ये बेचारे हिस्ट्री नहीं मालूम इनको हिस्ट्री नहीं आती। अभी कल आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा, क्या कहा कि इस्लाम भारत में इन्वेडर से आया। हमको कल मीडिया वाले लखनऊ में पूछे, हमने यही कहा कि मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भागवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया। और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया। किसने कहा मालूम आपको? मालूम? मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7:13 को एक ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरामन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद है। मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना यह है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। जो बादशाह वो जुल्म किए, मगर वो इस्लाम से उनका क्या रिश्ता? बादशाह थे। ख्वाजा गरीब नवाज आए, दीन लाए, दावत दी, मगर इन लोगों को मुसलमान देखते कि नहीं तुम भारत के नहीं हो। अब इनका जवाब और एक हमारे पास है। मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि सारे कायनात के अब्बा कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है ना, हमारे सबके डैडी हैं, वो पिताजी हैं। वो जब जन्नत से निकले तो किस मुल्क में कदम रखा उन्होंने? किस मुल्क में रखा? भारत में रखा। तो ये बाप की सरजमीन हुई नहीं हुई? हुई ना। तो डरना किस बात का प्यारे? डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई अतीक जेल में हैं, मगर अपना खत पर पैगाम भिजाया, अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी, और आप लोगों को ये पैगाम भी दिया कि हमको और आपको मिलकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद व मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है।